नमस्कार, मैं हूं सपना। स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से लेकर आई हूं आज की सुर्खियां, लेकिन उससे पहले कोरोना की परिस्थिति को जांच ले, समझ ले। विश्व में कोरोना के 1,54,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 93 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 6,31,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी दर्ज हुई है। विश्व में 53 लाख जितने एक्टिव केस अभी भी मौजूद हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,80,000 के पार चली गई है, जिसमें से 7,90,000 से ज्यादा संक्रमित रिकवर हुए हैं और 4,28,000 से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी मौजूद है, जबकि 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी दर्ज हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 3,45,000 जितने केस है, वहीं तमिलनाडु में 1,92,000 से ज्यादा और दिल्ली में 1,27,000 से ज्यादा केस है। कर्नाटक में 75,000 से ज्यादा, आंध्र प्रदेश में 65,000 से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में 55,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हुए हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 52,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 38,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं और 12,000 से ज्यादा केस एक्टिव अभी भी हैं। गुजरात में 2,250 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। आइए अब देखते हैं सुर्खियां, नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। गुरुवार को यानी आज शहर में 82 नए कोरोना केस, 3,919 कुल कोरोना केस शहर में दर्ज। कोर्ट में सुनवाई लंबित होने के बावजूद वार्ड ऑफिसर को सौंपा गया 7 गांव का चार्ज, ग्रामजनों ने किया विरोध। और शहर के अभिभावकों ने निजी स्कूल की मंशा पर उठाए सवाल, राज्य सरकार ने उठाया खुद पढ़ाने का बीड़ा। वडोदरा शहर में गुरुवार को 82 कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई, जिसके साथ शहर में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,919 हो गया है। वडोदरा शहर में आज 82 नए कोरोना केस पॉजिटिव पाए गए। वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों में 593 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 511 लोगों के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए, जबकि 82 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। शहर में 3,919 कोरोना के कुल केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। शहर में 700 सक्रिय कोरोना केस है, जिसमें से 128 मरीज ऑक्सीजन पर है, 39 संक्रमित वेंटिलेटर पर, जबकि 533 मरीजों की स्थिति स्टेबल है। शहर में 42 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 3,149 हो गई है। शहर में 3 मौत के साथ कुल 70 लोगों की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है। हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले ही 7 गांव के रेवेन्यू दस्तावेज तालुका विकास अधिकारी को सौंपे जाने का ग्रामजनों ने उग्र विरोध किया है। वडोदरा के सीमा इलाके के 7 गांवों को राज्य सरकार ने वीएमसी में शामिल किया है, जिसके उग्र विरोध के बावजूद 24 जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले ही तालुका विकास अधिकारी की सूचना के आधार पर पालिका के विभिन्न वार्ड ऑफिसर को पुलिस बंदोबस्त के बीच रेवेन्यू दस्तावेज सौंपे गए। ग्राम पंचायत के दस्तावेज सौंपने की कार्यवाही की जानकारी मिलते ही गांव के निवासियों ने तालुका विकास अधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला और नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। 21 તારીખના રોજ 2 વાગે જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા ખાસ સભા મળી હતી અને એમાં ચર્ચાનો મુદ્દો હતો 10 નંબરનો। જિલ્લા સદસ્યોએ ચર્ચા કરી છે, ડીડીઓસીની અધ્યક્ષતા હતી, એમાં ચર્ચા થઈ છે કે હાલ પૂરતા 24 તારીખ સુધી આ મુદ્દો મુલતવી રાખવામાં આવે છે, પરંતુ આજે વડોદરા તાલુકા પંચાયતના તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા લોકશાહીનું ચીરહરણ થઈ રહ્યું છે। આજે એ દુશાસનની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે। જ્યારે सरकार भगवान અને અધિકારીઓ દેવતા બનતા હોય ત્યારે લોકશાહીનું હનન થાય છે અને આ એનું એક ઉદાહરણ છે। જ્યારે જિલ્લા પંચાયત ઠરાવ કરતી હોય 24 તારીખ સુધી હાઈકોર્ટની તારીખ હોય ત્યાં સુધી કોઈ નિર્ણય નહીં લેવો, તેમ છતાં 23/7 એટલે આજે કોઈ પણ સરપંચોને લેખિતમાં જાણ કરાઈ નથી। બધું કોન્ફિડેન્શિયલ રીતે કામ થયું છે। સવારે 10:30 તલાટીઓને ફોન ઉપર ધાક ધમકીથી ગામે મોકલ્યા છે અને સરપંચોને આજ આટલા 11 વાગ્યા સુધી
જાણ નથી કરાઈ કે એમના ગામે ચાર્જ સુપ્રત થઈ રહ્યા છે। અમે આજે આ ટીડીઓને આવેદન આપી રહ્યા છે કે તમે લોકશાહીનું ખૂન કરી રહ્યા છો અને તમે પોતાની જાતને જિલ્લા પંચાયતથી પણ ઉપર ગણી રહ્યા છો। राज्य सरकार द्वारा फीस लेने पर पाबंदी लगाए जाने पर निजी स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा भी बंद कर दी है, जिस पर शहर के अभिभावकों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। तालाबंदी में लोग वैसे ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन पर निजी स्कूलों द्वारा फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए स्कूल खोलने तक फीस नहीं लेने के आदेश दिए हैं, जिस पर प्रतिक्रिया के रूप में निजी स्कूलों ने आज से ऑनलाइन शिक्षा बंद कर दी है। शहर के अभिभावकों ने इस मुद्दे एकत्रित होकर निजी स्कूलों की मंशा पर सवाल उठाए। गुजरात सरकार द्वारा कि ज्यां सुधी शाळा चालू ना थाय त्यां सुधी फी नहीं लेवानी एना अर्धो ज कलाकना डिसिजनमां आ शिक्षण माफियाओना मंडळे एवुं जाहेर करी दीधुं कि भाई ऑनलाइन शिक्षण अमे बंद करीशुं। त्यांथी स्पष्ट जणाई आवे छे कि खरेखर आ लोको सेवाना भावथी शिक्षण चलावे छे कि व्यवसायना भावथी। અને જે ઓનલાઈન શિક્ષણ છે એના માટે સરકારે 10 દિવસ પહેલાં જ એવું કીધેલું કે નાના બાળકોથી લઈને મોટા બાળકોને આ ટાઈમમાં ભણાવવા જોઈએ। અને જે પરિપત્ર છે સરકારનું એમાં કોઈ પણ જગ્યાએ એવું નથી લખ્યું કે ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ થવું જોઈએ। એટલે આ વાલીઓને ગેરમાર્ગનો આ જે શિક્ષણ માફિયાનો ષડયંત્ર છે એને અમે વિરોધ કરીએ છીએ અને આવનાર દિવસોમાં જરૂર પડશે તો આના વિરુદ્ધમાં અમે આંદોलन પણ કરીશું। वहीं निजी स्कूलों की एक और मनमानी के खिलाफ राज्य शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने आज फिर एक बार अहम निर्णय सुनाते हुए सरकार द्वारा निजी स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाई कराए जाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार निजी स्कूलों के छात्रों को सोशल मीडिया और टीवी के जरिए पढ़ाई करवाएगी। यूं तो देश भर में आंकड़ों के हिसाब से 12 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, लेकिन सीरो सर्वे के आधार पर 12 लाख से कई गुना ज्यादा लोग कोरोना वायरस का शिकार बन चुके होने की हकीकत सामने आई है। आइए आपको बता दें कि आखिरकार क्या है ये सीरो सर्वे और क्या है सीरो सर्वे के देश भर के आंकड़े। सबसे पहले जानते हैं कि सीरो सर्वे है क्या और ये सर्वे कैसे किया जाता है। सीरो सर्वे किसी इलाके में किसी वायरस की मौजूदगी का पता लगाने का तरीका है। इसमें वहां चयन किए गए लोगों के खून के सैंपल की जांच कर उस वायरस से संबंधित एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। दरअसल जैसे ही कोई नया वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके शरीर में उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। वायरस के खत्म हो जाने के बाद भी ये एंटीबॉडी उस व्यक्ति के खून में बरकरार रहता है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कभी न कभी ये व्यक्ति उस वायरस से ग्रसित हुआ है। कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए भी यही तकनीक देश के विभिन्न शहरों में अपनाई गई। केंद्र सरकार ने देश के 11 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों के कंटेनमेंट जोन में सीरो सर्वे किया, जिसके नतीजे बताते हैं कि अहमदाबाद में सबसे ज्यादा लगभग 49% लोग कोरोना की चपेट में आए। दिल्ली में हुए सीरो सर्वे के नतीजे केंद्र सरकार ने मंगलवार को जारी किए, जिसमें पाया गया कि 23.48% लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अहमदाबाद के कंटेनमेंट जोन में सबसे ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। अहमदाबाद के बाद मुंबई और आगरा के कंटेनमेंट जोन में भी बड़ी तादाद में लोग कोरोना की चपेट में आए। अहमदाबाद में 496 टेस्ट हुए, जिसमें से 48.99% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया। मुंबई में 495 टेस्ट हुए, जिसमें से 36.56% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया। आगरा में 500 टेस्ट हुए, जिसमें से 22.80% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया। पुणे में 504 टेस्ट हुए, जिसमें से 19.84% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया। साउथ ईस्ट दिल्ली में 501 टेस्ट किए गए, जिसमें से 52 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, यानी कि 10.37% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया। जबकि सूरत, जयपुर, इंदौर, चेन्नई, हैदराबाद और जोधपुर में 8% से कम लोग कोरोना की चपेट में आए। ये सर्वे मई के तीसरे हफ्ते में हुआ, जो बताता है कि देश में बड़ी संख्या में लोग कोरोना वायरस चपेट में आकर स्वस्थ भी हो चुके हैं और उनमें विकसित एंटीबॉडी हर्ड इम्यूनिटी में तब्दील हो रही है।
3 महीनों से बंद कोर्ट को रेगुलर शुरू किए जाने की मांग के साथ कोर्ट परिसर में वकीलों द्वारा धरना दिए जाने पर पुलिस ने वकीलों को हिरासत में लिया। कोरोना महामारी के चलते की गई तालाबंदी के भागरूप पिछले 3-4 महीनों से कोर्ट बंद है, जिसे चालू करने की मांग के साथ वडोदरा वकील मंडल द्वारा कोर्ट प्रवेश द्वार पर धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से वकील मंडल के वकीलों ने प्रतीक उपवास पर बैठते हुए कोर्ट को नियमित किए जाने की मांग की। इस दौरान वकीलों द्वारा की गई नारेबाजी के चलते शहर पुलिस ने कई वकीलों को डिटेन भी किया। આજે અમે નામદાર હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટને કહીએ છીએ કે વકીલોનો હક છે મેન્યુઅલ ફાઇલિંગ ચાલુ કરવાનો, માટે મેન્યુઅલ ફાઇલિંગ ચાલુ કરો અને જે પ્રત્યક્ષ હિયરિંગ અરજદારોની ગેરહાજરીમાં કરવાનું હોય એ ચાલુ કરો, અન્યથા આવતા સોમવારથી સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જિલ્લા અને તાલુકાના બારો આંદોલન કરશે। તે વખતે જે પરિસ્થિતિ છે વંશી જનારી છે, એના માટે આજે પ્રતિક ઉપવાસ રાખેલો અને એ પ્રતિક ઉપવાસમાં અમારી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। એનાથી અમે નાસીપાસ થયેલા નથી, એનાથી ઉગ્ર આંદોલન થશે અને જો ટૂંક સમયમાં નિર્ણય નહીં આવે ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર તો જેલ ભરો આંદોलन કરતા પણ વકીલો ખચકાશે નહીં। मांजलपुर में अमृतनगर के लोगों को दूषित पानी की आपूर्ति कर निवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मांजलपुर के अलवानाका इलाके में अमृतनगर सोसाइटी है। यहां करीब 6 महीनों से निवासियों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। मामले की शिकायत स्थानीय नगर सेवकों से की है, लेकिन समस्या नहीं सुलझने पर कोरोना महामारी के बीच निवासी दूषित पानी पीने के लिए विवश है। इस मामले निवासियों ने अपना रोष आज जताया। માંજલપુર અલવાનાકા અમૃતનગર સોસાયટીમાંથી છે। અમે ઘણા ટાઈમથી અમને પાણી અહીં તકલીફ જ છે। ઉનાળામાં તો અમને પાણી મળતું જ નથી અને કેટલાય વર્ષોથી આ તકલીફ છે અને મળે છે તે બી આવું જ અડધો કલાક પાણી આવે છે અને કોર્પોરેશનવાળાને કહેવા જઈએ છે તો કે બેન પાણી આવું જ મળશે। કોર્પોરેટરો ફોન ઉપાડતા નથી ને બધે કમ્પ્લેન્ટ કરીએ પણ આનું આ જ પ્રોબ્લેમ છે। જીઆઈડીસીમાંથી અમારે પાણી મળે છે પણ પૂરતું પાણી મળતું નથી। બધાને અમે જાણ કરી છતાં કોઈ કશું કરતા નથી। 6 મહિના થઈ ગયા, 6 મહિનાથી અમે આ વેચાતી પાણી લઈને પીએ છીએ અને આ કોર્પોરેશનવાળા કશું કરતા નથી। અમને બહુ તકલીફ પડે છે અને કોરોના એક તો કોરોના મહામારીમાં અમે પરેશાન છે અને આ પાણીથી પરેશાન છે, વધારે તો પાણીથી પરેશાન છે। 6 મહિના થઈ ગયા અમારે પાણી મળતું નથી। ત્યારે આ હાલમાં જો પાણી મળે છે, આ વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો તો પણ પાણી નહીં મળતું અને મળે છે તો પણ ગંદુ પાણી મળે છે, પીલું કલરનું પાણી મળે છે। આવું પીલું કલરનું પાણી આવે છે, આવા પાણીમાં શું કરવાનું? અમે 10 વખત કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરી, કોર્પોરેટરને પણ રજૂઆત કરી, બધી જગ્યાએ જઈને એ કરે, કોઈ સારો જવાબ અમને આપ્યા નહીં। એ કહે છે કે આવું રીતે જ આવવાનું, એ અમને કંઈ સુધારો થવાનું નહીં, તો પછી અમે કોની પાસે જવાનું? અમને પાણી મળતું જ નથી। 6 મહિના પાણી મળે છે, 6 મહિના પાણી મળતું। આવો નવો પ્રોબ્લેમ તો કંઈ ઘણા વર્ષથી છે અને દર વર્ષે અમારે આવું નવું થાય છે અને કોઈ અમારી વાત સાંભળવા તૈયાર જ નથી બિલકુલ। ગમે એટલી વાર કહીએ ને તો બસ 2 દિવસ પાણી આવે, કોઈ બી કરીએ રિક્વેસ્ટ, પછી હતું એવું ને એવું જ થઈ જાય। છેલ્લા અમારા આટલા ઘરોને કેટલા વર્ષથી આ પ્રોબ્લેમ છે। 6 મહિના બિલકુલ પાણી નહીં મળતું અમને લોકોને। કેટલી રજૂઆતો કરી પણ કોઈ સાંભળવા તૈયાર જ નહીં ને। और अब आइए देखते हैं कैसे रहा शहर का मौसम। आज अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। સ્વસ્થ વડોદરા જન અભિયાન। વડોદરા સુસજ્જ છે પ્રોએક્ટિવ સ્ટ્રેટેજી સાથે કોરોના સામેના આ યુદ્ધનો વધુ અસરકારક રીતે સામનો કરવા। તારીખ 1 જુલાઈ 2020 થી વડોદરામાં 17 જેટલા ધન્વંતરી રથ એટલે કે ડોક્ટર, લેબ ટેકનિશિયન, ફાર્માસિસ્ટ સહિતના નિષ્ણાંતોથી સજ્જ મેડિકલ વાન શહેરના વિવિધ વિસ્તારમાં ફરીને શહેરીજનોના આરોગ્યની કરે છે તપાસ। શહેરીજનોને સાચી સલાહ, નિદાન અને જરૂરિયાત જણાય તો યોગ્ય સારવાર। કોરોના મહામારી સામે સ્વસ્થ વડોદરા જન અભિયાન દ્વારા વડોદરા મહાનગરપાલિકા, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, જનપ્રતિનિધિઓ, સરકારી આરોગ્ય તંત્ર, પોલીસ વિભાગ, શિક્ષકો, સફાઈ કર્મીઓ, મીડિયા કર્મીઓ તથા તમામ નગરજનો ટીમ વડોદરા બની સમગ્ર વડોદરાને સ્વસ્થ રાખવા તમામ પ્રયત્ન કરીએ। Indian Oil Gujarat Refinery, 60 years of serving India. We have 1 billion plus Indians to thank. Your support
fuels our passion to serve. फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। GIHM Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% placement. Gujarat Institute Hotel Management behind Sun Pharma Research Center next to Ashwamedh, Akota, Vadodara. विश्वामित्री तट पर अवैध रूप से दीवार निर्माण करने वाले अगोरा बिल्डर्स पर जागो वडोदरा ने कानूनी कार्यवाही की मांग की है। समा रोड पर अगोरा बिल्डर द्वारा बनाई जा रही आवास योजना के दौरान विश्वामित्री के तट में अवैध रूप से दीवार बना दी गई है। मामले पर बार बार जागो वडोदरा द्वारा आवाज उठाए जाने पर दीवार को धराशायी किए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ के स्थानीय निवासियों के हित में जल्द इस निर्णय पर अमलीकरण की मांग करते हुए जागो वडोदरा की ओर से एक और आवेदन म्युनिसिपल कमिश्नर कार्यालय में दिया गया, जिस पर जानकारी दी नगर सेवक अमीर रावत और प्रदेश कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत ने। विश्वामित्री नदी में जो दीवार बांध के अगोरा मॉल के बाजू में जो एनक्रोचमेंट हुआ है, उसके बारे में हमारी पिछले 4.5 साल से लड़ाई जारी है। उसी के अंतर्गत हमने अनेक बार कलेक्टर श्री से रजूआत की है। कलेक्टर श्री ने सारे लाइन डिपार्टमेंट से जो उनके अभिप्राय है वो लेके कंपाइल करके एक रिपोर्ट, फाइनल 56 पेजेस का रिपोर्ट है, वो कमिश्नर को पिछले महीने 18 तारीख को दिया है। एज़ पर दैट रिपोर्ट जो हमें समझ में आता है, उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि और दीवार बांधी गई है वो सरकारी ज़मीन पे है। आज तक उसके बारे में किसी ने कोई परवानगी नहीं दी, किसी ने परमिशन नहीं दी बांधने के लिए। और इस नदी के प्रोटेक्शन के यहाँ पर जो भी एनक्रोचमेंट है उसको हटाने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है। इसी के बारे में आज हमने कमिश्नर सी से चर्चा की। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि इन शॉर्ट टाइम वो इस सारी डिटेल्स का स्टडी करके हमें रिप्लाई करेंगे। समा संजय नगर खाते मुख्यमंत्री आवास योजना જે ગરીબોની આવાસ યોજના બની છે એ 4.5 વર્ષથી એ અગોરા બિલ્ડર દ્વારા વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે એક દિવાલ બાંધી ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરેલું, આ બાબતે અમે છેલ્લા 4 વર્ષથી લડત આપી રહ્યા હતા। કલેક્ટરશ્રી અને કમિશનરને વિવિધ રજૂઆતો કરેલી। છેવટે કલેક્ટરશ્રી શાલિની અગ્રવાલ મેડમે આના ઉપર ઉચ્ચ સ્તરીય કમિટી ડેપ્યુટી કલેક્ટર પટની સાહેબના નેતૃત્વ હેઠળ કરીને એક રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો અને એનો એક સંપૂર્ણ અહેવાલ બનાવીને કમિશનરશ્રી ઉપાધ્યાય સાહેબને સબમિટ કર્યો છે અને કલેક્ટરશ્રીએ હુકમ કર્યો છે કે આ બાબતે તાત્કાલિક પગલાં લેવા। વાસ્તવિકતા એ છે કે બિલ્ડર દ્વારા નદીના પટમાં કે નદીની કોતરમાં જે દિવાલ બાંધવામાં આવી છે એ દિવાલ ગેરકાયદેસર છે, કોઈની પરમિશન લીધા વગર બાંધેલી છે અને સૌથી મોટી વસ્તુ સરકારી જમીનમાં બાંધેલી છે। આ બાબતની પૂછતા કરી છે અને એના પુરાવા સહિત અમે આજે ફરીથી મ્યુનિસિપલ કમિશનર ઉપાધ્યાય સાહેબને મળ્યા હતા, આની રજૂઆત કરી હતી, એમને શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યા અને પુરાવા જોતા એ ચોંકી ઉઠ્યા હતા। આ બાબતે તાત્કાલિક આ દિવાલ તોડી પાડી વડોદરા શહેરના લોકોને પૂરથી બચાવવા માટે અમે અપીલ કરી છે। ગેરકાયદેસર રીતે દિવાલ સરકારી જમીનમાં બાંધાય એના ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી જોઈએ। આ બાબતમાં એમણે ટૂંક સમયની અંદર પગલાં લેશે એવી અમને ખાતરી આપી છે। આ બાબતે જો પગલાં નહીં લેવાય
તો ભવિષ્યમાં ઉગ્ર રજૂઆત અને આ બાબતે આંદોલન આગળ ધપશે। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा को सम्मान के साथ फिर से स्थापित करने की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से की गई। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और संरक्षण मंत्री रहे दलित समाज के नेता स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा एयरपोर्ट सर्कल निकट स्थापित किए जाने की अनुमति वीएमसी द्वारा दी गई थी, लेकिन कई वजहों से प्रतिमा की स्थापना नहीं हो पाई है, जिससे दलित समाज के लोगों की भावनाएं आहत हो रही है। इस मामले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी पवन गुप्ता ने म्युनिसिपल कमिश्नर कार्यालय में आवेदन दिया। डॉक्टर बाबू जगजीवन राम देशना पूर्व नायब वडाप्रधान, दलित समाजना मसीहा, पहला दलित नेता कि जे नायब वडाप्रधानना पद तक गया। ए वडाप्रधान नायब वडाप्रधानનું કોર્પોરેશન દ્વારા પ્રતિમા બનાવવામાં આવી, એને સ્થાપવા માટે માણેકપર 4 રસ્તા પર જગ્યા ફાળવવામાં આવી। છેલ્લા 9 વર્ષથી એ દલિત નેતા પોતાનું માન સન્માન પોતાના સ્થાન માટે જજુમી રહ્યા છે। એમની પ્રતિમાને વોર્ડ નંબર 2ની કચેરીએ ધૂળ ખાવા માટે મૂકી દેવામાં આવી છે, જે આખા સમાજમાં દેશ માટે એક અપમાનજનક વાત છે। કોર્પોરેશનનું કહેવું એવું છે કે એમના સર્કલ બનાવવા માટે કોર્પોરેશન કને બજેટ ખૂટી ગયું છે। 9 વર્ષથી એમના કને બજેટ નથી, તો પછી એરપોર્ટ સર્કલ જ્યાં એમની જગ્યા ફાળવવામાં આવી છે ત્યાં એરપોર્ટ સર્કલ બનાવવાનું બજેટ આવ્યું ક્યાંથી? એક ખૂબ જ મોટો પ્રશ્ન છે। હવે જો એમને માન સન્માન રૂપ કોઈ પણ એક વડોદરાના સર્કલે સ્થાપિત કરવામાં નહીં આવે तो અમે અમારા ખર્ચે વડોદરાના કોઈપણ એક સર્કલ પર બાબુ જગજીવન રામની પ્રતિમાને માન સન્માન રૂપ સ્થાપિત કરીશું અને એને તમામે તમામ જવાબદારી કોર્પોરેશનની રહેશે। मेरिट बेस्ड प्रमोशन से छात्रों को आ रही दिक्कतों को एनएसयूआई ने प्रबंधन के समक्ष उजागर किया। कोरोना महामारी के चलते एमएस यूनिवर्सिटी में पहले साल के छात्रों को मेरिट बेस्ड प्रमोशन दिया गया है, लेकिन इस प्रमोशन को लेकर छात्रों और अभिभावकों में काफी असमंजस का माहौल है, जिस पर एनएसयूआई ने प्रबंधन का ध्यान आकर्षण कराया। विद्यार्थियों का रिजल्ट आया है मास प्रमोशन का, उसमें कई विद्यार्थी फेल हुए, 50% से भी ज़्यादा विद्यार्थी को फेल किया गया है। हम वही बात करने आए थे कि आपने फेल कौन से बेसिस पे किया इन सभी विद्यार्थियों को। जो विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर में पास है वही विद्यार्थी सेकंड सेमेस्टर में फेल हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम इंटरनल्स के 50% गिन रहे हैं और 50% जो पास रिजल्ट है उसका गिन रहे हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई विद्यार्थी इंटरनल्स में कम मार्क्स लाएगा तो वो एक्सटर्नल में पास नहीं हो पाएगा। जैसे कि हम सबकी बात कर लो, किसी के 5 भी मार्क्स आए और किसी के 8 भी आए, लेकिन वो एक्सटर्नल में मेहनत करके पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई फार्मूला रेडी ही नहीं की गई है। सिर्फ जो 50% वाली जो क्राइटेरिया है उसी को पास किया और विद्यार्थी को फेल किया गया। तो हमने इसके लिए सर को बात की है कि आप और आगे कुछ सोचिए। रजिस्ट्रार सर और जो दर्शन मारू सर है उनसे बात हुई, वो एग्री नहीं हो रहे। हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि अगर कोई विद्यार्थी को डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है उसका, तो वो पीछे के 3 पेपर एक्सटर्नल में नहीं दे पा रहा है तो उसे सीधी एटी दी जाती है। लेकिन आज यहाँ पर परिस्थिति इतनी गंभीर है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, वो लैपटॉप से देगा एग्ज़ाम, तो उसमें वीडियो कहाँ से लाएगा? फ्रंट कैमरा, वेबकैम स्पेशली तो खरीदने नहीं जाएगा ना। तो हमारी यही बात थी कि वेबकैम के लिए आप एग्ज़ाम पूरी उसको कैंसिल करोगे और अक्टूबर नवंबर में दोगे। वैसे ही यहाँ पे 6 महीने से एग्ज़ाम नहीं हो पाई है और वापस और 4 महीने यानी 8 महीने बाद कोई एग्ज़ाम देगा तो वो पास होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आज इसी के वजह से हमारी सर के साथ आज बहुत बड़ी बहस हुई है और हमारी बात भी चल रही है अभी। लाक्रेटिक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पाउडर और लिक्विड लॉन्च किए गए। शुद्ध पानी पीने के लिए ज्यादातर घरों में आरओ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आरओ द्वारा शुद्ध किए गए पानी में पोषक तत्वों का नाश होता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायी है। ऐसे में शहर की लाक्रेटिक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विशेष इम्यूनिक लिक्विड और पाउडर बनाया गया है, जो शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। इन प्रोडक्ट पर कंपनी के डायरेक्टर ध्रुवल व्यास, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश पुरोहित और डॉक्टर हितेन कारेलिया ने जानकारी दी। आज हमने जो लॉन्च किया है लाक्रेटिक का इम्यूनिक पाउडर और लिक्विड हमने लॉन्च किया है, जो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए उनका इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। इट्स ए इम्यून पार्टनर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। आज के जीवन में जैसे हम बात करें तो हमारी जनरेशन ने आरओ वाटर पीना चालू किया है और उसकी वजह से जो हमारे शरीर को जो मिनरल्स, आयंस, विटामिन्स वगैरह जो चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से उनकी जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम होती है और उसकी वजह से जो भी
उन वायरस है, जैसे आप अभी कोरोना की बात करें, कोविड-19, उसकी इफ़ेक्ट बॉडी पे ज़्यादा होती है और उनके स्वास्थ्य में जो सुधार आना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये प्रोडक्ट के कंजप्शन चाहिए, ये प्रोडक्ट जब ये लोग यूज़ करेंगे तो उससे हर एक ह्यूमन बीइंग की इम्यूनिटी बूस्ट होगी और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। हाँ, जो आरओ वाटर है उसमें तो कोई भी मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह है ही नहीं, उसका पीएच लेवल भी डाउन होता है। ये पाउडर ऐड करने से उसका जो पीएच लेवल है वो जो WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब 6.5 to 8.2 के बीच रहना चाहिए, तो वो रहता है। उसमें जो TDS रहना चाहिए, जो मिनरल्स रहते हैं, जो आयंस रहते हैं, जो विटामिन्स है, वो सब का जो स्टैंडर्डाइज किया हुआ है वो मात्रा में अवेलेबल हो जाता है। मतदाता सूची में सुधार के लिए चुनाव आयोग ने विशेष व्यवस्था की है, जिससे घर बैठे मोबाइल से मतदाता सूची में सुधार संभव किया गया है। इस पर जानकारी दी जिला चुनाव अधिकारी RM जोशी ने। हाल में भारतना चूंटणी पंच द्वारा सतत सुधारणा मतदार यादी कार्यक्रम चाली रहेल छे, जेनी अंदर वडोदराना तमाम एलिजिबल मतदारो पोतानुं नाम नोंधावी शके छे, नोंधायेला नामों एनी चकासणी करी शके छे। તેમજ હાલમાં જે કોરોના મહામારીના સમયમાં આપ સુરક્ષિત રીતે નામ ઘરે રહી પણ ચકાસી શકો, નોંધાવી શકો, ફેરફાર કરાવી શકો છો, તે માટે મોબાઈલનો ઉપયોગ કરી, કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ કરી, લેપટોપ વગેરે સાધનોનો ઉપયોગ કરી nvsp.in વેબસાઇટ ઉપર લોગિન કરી પોતાનું નામ નોંધાવવા માટે આપ ફોર્મ ભરી શકો છો, પોતાનું નામ નોંધાયેલું હોય એની ચકાસણી કરાવી શકો છો, તેમજ જરૂરી સુધારા વધારા પણ કરાવી શકો છો। અને આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરવા ઉપરાંત આપણે જરૂરી કોઈ માર્ગદર્શનની જરૂર હોય તો 1950 નંબરને ટોલ फ्री नंबर ऊपर डायल करी जरूरी मार्गदर्शन पण मेळवी शको छो। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने भी ऑनलाइन एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की 79 AGM कोरोना महामारी के चलते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित की गई। दरअसल BCA को बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद BCA द्वारा जूम एप्लीकेशन के जरिए मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में BCA के 2100 में से 900 से ज्यादा सदस्य जुड़े, जबकि अन्य सदस्यों ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग किया। इस ऑनलाइन मीटिंग में सन 2015 से सन 2019 तक के ऑडिट अकाउंट को मंजूरी दी गई। वहीं सन 2019 और 20 के नए ऑडिटर की नियुक्ति के मुद्दे वोटिंग कराया गया। बैठक में डाले गए वोटों की गिनती कल शाम 6 बजे तक की जाएगी। इस मामले BCA की प्रेस कमेटी के चेयरमैन सत्यजीत सिंह गायकवाड़ ने जानकारी दी। आज 79th AGM BCA की हुई। कोरोना के चलते स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये AGM करनी पड़ी। ऑनलाइन AGM थी। करीबन 750 से 950 लोगों ने रजिस्टर कराया है ऑनलाइन AGM में और काफ़ी लोगों ने उसको वॉच भी किया है। BCA के प्रेसिडेंट प्रणव अमीन ने जो 2 हमारे रेजोल्यूशंस थे पिछले 4 साल के अकाउंट मंजूर करने के और नए ऑडिटर्स के अपॉइंट करने के लिए 19-20 के लिए ये 2 मुद्दे उन्होंने रखे। उसके साथ साथ BCA का विजन स्टेटमेंट उन्होंने बताया। वो खास बार दिया था क्रिकेट की क्षमता को बढ़ाने का और कोटम्बी स्टेडियम जल्दी से जल्दी बने ताकि बड़ौदा को इंटरनेशनल मैच मिले। और ये दोनों रिजोल्यूशन रख के उन्होंने वोटर्स को अपील की है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस कोविड-19 के चलते जो ये AGM हो रही है, चैरिटी कमिश्नर ने सिर्फ ये 2 मुद्दों के लिए परमिशन दी थी AGM करने के लिए। उस हिसाब से सारे वोटर्स को अपील की कि आप को जो बैलेट भेजा है वो पोस्टल बैलेट के रूप में अपनी सम्मति या असम्मति जो भी निर्णय हो वो BCA को 24 तारीख को शाम को 4 बजे तक पहुंचा दें। इतना कह के मीटिंग को आज एडजॉइन किया है। कल शाम को 6 बजे फिर मीटिंग शुरू होगी। उसमें कितने वोटर्स ने रिजोल्यूशन के पक्ष में अपना निर्णय दिया है, कितने खिलाफ दिया है, ये सब प्रणव भाई अमीन कल शाम को बताएंगे। आइए अब देखते हैं पुलिस महकमे से जुड़ी हुई खबरें। शहर में कार की ठगी मामले टीम PCB ने 3 लग्जरियस कार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कार मालिकों को विश्वास में लेकर कार लेकर जाते थे और वापस नहीं लौटाते थे और नकली दस्तावेज बनाकर कार को बेच देते थे।
इस मामले हेमिल पटेल और हिमांशु अग्रवाल को हुंडई क्रेटा और इनोवा गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों कार की कीमत 41 लाख रुपए लगाई जा रही है। सांडासाल में एसओजी ने कृष्ण एग्रो सेंटर के गोदाम से छापेमारी कर 1 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले राजेश पटेल और मुकेश गोहिल नामक 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। आरोपियों के पास से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। शहर में वारसिया इलाके में 6 गायों की मौत से गाय मालिकों में हड़कंप मच गया है। वारसिया के बीमा दवाखाना के पास कुछ खाद्य पदार्थ खा लेने से 6 गायों की मौत हो गई है, जबकि एक गाय की स्थिति गंभीर है। ये सभी गाय फतेहपुरा के कुम्हारवाड़ा के रबारीवास में रहने वाले महेश रबारी, मुकेश रबारी और अन्य पशु मालिकों की थी। इन पशु मालिकों ने किसी ने जानबूझकर उनकी गायों को मार डाला होने की बात कही। घटना की खबर वारसिया पुलिस थाने में भी दे दी गई है, जिसके चलते सैंपल जांच हेतु भेजे गए हैं। मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है। आમાં ઘટના એવી બની છે કે ગઈકાલે રાત્રે લગભગ 9:30 વાગ્યાના આસપાસ ત્યાંના જે રહીશો છે એ લોકોએ અમને સવારે જ્યારે ગાય એક મરી ગઈ તો અમને કહેવા આવ્યા કે ભાઈ આ રીતના ગાય ઘરે અહીં વારસિયા વીમાના દવાખાનામાં તો અમે ત્યાં ગાડી પહોંચ્યા તો ગાય એક મરેલી જોઈ, પછી બાજુમાં જોયું તો બીજી ગાય મરી હતી, ત્રીજી ગાય ત્યાં ગયા તો એ ગાય સિરિયસ હતી, એની અમે દવા કરાવડાવી અને બાટેલ છતાં બી એ ગાય બચી નહીં અને ત્યાર પછી બીજી ગાયો મરી છે, એટલે ટોટલ 6 ગાયો મરી છે અને આ રીતના ગાયો હજુ બીજી સિરિયસ છે, લથડિયા ખાઈ રહી છે અને અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં આ રીતના કમ્પ્લેન બી આપી છે અને પોલીસ સ્ટેશનનો જે સ્ટાફ છે એ અમારી સાથે બપોરે ત્યાં ગાજરાવાડી બી આવ્યા હતા અને 2:30 વાગે એ ગાયો જે મરી ગઈ છે એનું પીએમ થશે અને પીએમ કર્યા બાદ આગળ કાર્યવાહી થશે અને આ જે મૂંગા પશુને જે કોઈ આ રીતના માર્યું છે અમારી એવી માંગ છે કે એ લોકોને કડકમાં કડક સજા થાય અને જેથી કરીને આ પશુઓને જે મૂંગા પશુઓને ઉપર જે દુશ્મની કરે છે ને જે મારે છે એ વસ્તુ તદ્દન ખોટી છે, પણ એ લોકોને એવો સબક શીખવાડવો જોઈએ કે મૂંગું પશુ તો ઠીક છે પણ બીજું કોઈ બી જાનવર હોય એને મારતા પહેલાં 10 વાર વિચાર કરે અને શ્રાવણ મહિનાનો જે પવિત્ર દિવસ છે અને એના અંદર જે આ ગૌ હત્યાનું પાપ કર્યું છે એના માટે એ લોકોને તદ્દન ભોગવવું પડશે અને પોલીસ સ્ટેશનમાં અમે કમ્પ્લેન આપી છે અને આગળ કાર્યવાહી થશે। આજે વારસિયા વીમાના દવાખાનામાં જાય સાહેબ 6 ગાયોનું મૃત્યુ પામ્યું, 1 ગાય મરવા પડી છે। આવી રીતના ફ્રૂટ પોઈઝન મૂકવામાં આવ્યું છે ગાયોને અને મારી એવી વિનંતી, સવારમાં મેં પોલીસ કંટ્રોલમાં ફોન કરીને જણાવ્યું તો સાહેબ વારસિયા પોલીસ સ્ટેશન આખું આવી ગયું મદદમાં અને એ લોકોએ કાર્યવાહી ચાલુ કરી છે અને આવી રીતના વારંવાર ઝેર મૂકી દે લોકો, એટલે એને કડકમાં કડક સજા મળે એવી રીતના અમારી માંગ છે સાહેબ। वागरा की कंपनी के कर्मचारी का शव कंपनी में ही रस्सी पर लटकता पाए जाने से हड़कंप मच गया। वागरा तालुका के विलायत चौकड़ी पर स्थित आदित्य बिरला ग्रासिंग कंपनी के कर्मचारी ने ड्यूटी पर खुदकुशी कर ली होने की घटना सामने आई है, जिससे कंपनी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल नबीपुर के युवक शब्बीर हुसैन अहमद पटेल कंपनी में इलेक्ट्रिकल मैनेजर के तौर पर कार्यरत थे। किन्हीं वजह से उन्होंने कंपनी में ही गले फांसी लगा ली। घटना की जानकारी साथी कर्मचारियों ने पुलिस को दी। इस कर्मचारी ने खुदकुशी की है या उसकी हत्या की गई है, उसकी जांच पुलिस कर रही है। भरूच सिविल अस्पताल में सुचारू एम्बुलेंस सेवा नहीं होने से मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भरूच में कोरोना मरीज को अस्पताल पहुंचाने में एक और विवाद हुआ। भरूच से 108 एम्बुलेंस में 2 मरीजों को वडोदरा भेजा गया था, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने से एम्बुलेंस को वापस अस्पताल लाना पड़ा और इस दौरान एम्बुलेंस में वापस लाया गया कोरोना संक्रमण का संदिग्ध मरीज सिविल अस्पताल में सहायता के इंतजार में जमीन पर बैठा हुआ देखने मिला। आखिरकार एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीज को परिजनों द्वारा खुद के खर्चे से इलाज हेतु वडोदरा ले जाया गया। पहला खाली खांसी ताव હતું, પછી લોકોને લઈ ગયા, તે લોકોવાળાએ હું ટ્રીટમેન્ટ આપ્યો ખબર નહીં, 5 દિવસનો કેસ વધી ગયો। કાલે રાતે પોઝિટિવ આવ્યું કેસ, પછી એ લોકો કે તમે તમારી હિસાબ જોઈ લો। અત્યારે તમે ક્યાંથી રિટર્ન આવ્યા? હમણાં ભરૂચ હાઈવેથી। એટલે શાની માટે રિટર્ન આવ્યા? એમ્બ્યુલન્સમાં ઓક્સિજન નહીં હતું। કઈ એમ્બ્યુલન્સ હતી? 108 હતી। 108માં 2 પેશન્ટ હતા, એક જ એમ્બ્યુલન્સમાં 2 પેશન્ટ હતા, બંને કોરોનાવાળા હતા। એ લોકો કહે કે એક જ પેશન્ટને કોરોના ઓક્સિજન બરાબર મળશે, બીજાને બરાબર મળશે નહીં। પેશન્ટના હાલત ખરાબ હતું મારું। અત્યારે તમે કઈ રીતે જાઓ છો બરોડા? पर्सनल गाड़ी लेना। लेकिन इस मामले 108 एम्बुलेंस के सुपरवाइजर अशोक मिस्त्री ने मरीज की तबीयत ज्यादा खराब होने से समस्या होने की बात कही। आज रोज भरूच सिविल હોસ્પિટલ ખાતેથી 2 પેશન્ટોને બરોડા હોસ્પિટલ ખાતે શિફ્ટ કરવાના હતા, જેમાં બંને પેશન્ટને ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ હતી। એ બદલ અમે બંને પેશન્ટને 108 એમ્બ્યુલન્સમાં લીધું। ત્યારબાદ 108 એમ્બ્યુલન્સમાં બંને પેશન્ટને ઓક્સિજન આપવામાં આવ્યું હતું અને અમે લઈ જઈ રહ્યા હતા। એ દરમિયાન
પેશન્ટના એવું લાગ્યું કે હજુ મને ઓક્સિજનની વધુ રિક્વાયરમેન્ટ છે. અમે ઓક્સિજનનું જે મેક્સિમમ લેવલ કહેવામાં આવે છે તે મેક્સિમમ લેવલ પેશન્ટને આપ્યું હતું ઓક્સિજન. તે છતાં એમને વધુ ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ હોવાને કારણોસર અમે પેશન્ટને પાછું એમના કહેવા પ્રમાણે ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પાછું ખસેડ્યું હતું અને બીજા પેશન્ટને અમે પાછું કેરી કરી બરોડા SSG હોસ્પિટલ ખાતે લઈ ગયા હતા. બીજું વધુમાં જણાવવાનું કે અમારી એમ્બ્યુલન્સમાં 2 જમ્બો O2 ઓક્સિજન રહે છે, જેમાં અમે બધા જ પેશન્ટોને જે પણ પેશન્ટોને ઓક્સિજનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે તેને પૂરું પાડીએ છીએ. અને અમને આજ સુધી કોઈ પણ પેશન્ટ માટે એવી ક્વેરી મળી નથી કે અમને O2 નથી મળી રહ્યું કે O2 ઓછું મળી રહ્યું છે. આમાં વધુમાં એ પણ કહેવું છે કે પેશન્ટને થોડી તકલીફ વધારે હોવાને કારણોસર એ પોતે જ O2 પ્રોપર લઈ ન રહ્યા હતા. એ બદલ એમને વધુ O2ની જરૂરિયાત હોવાને કારણોસર અમે એ पेशेंट ने सिविल हॉस्पिटल खाते पाछू खसेड़્યું હતું. गुजरात राज्य के मंत्री और विधायक योगेश पटेल ने अपने जन्मदिन पर ट्रैफिक कर्मचारियों का सम्मान करते हुए कोरोना के खिलाफ छेड़ी गई जंग में उनके योगदान को सराहा. पिछले 40 सालों से वडोदरा की राजनीति में कार्यरत विधायक और राज्य मंत्री योगेश पटेल का आज जन्मदिन है. उनके जन्मदिन पर उनके सहकर्मी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर उनके निवास स्थान पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. इस मौके पर राज्य मंत्री योगेश पटेल ने ट्रैफिक कर्मचारियों को फूलों का गुलदस्ता देते हुए उनका सम्मान किया. कोरोना महामारी के बीच भी कार्यरत रहकर कोरोना वॉरियर्स की भूमिका ये निभा रहे हैं. ऐसे ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को राज्य मंत्री योगेश पटेल द्वारा सराहा गया. निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण बंद किए जाने का फैसला कितना सही है और कितना गलत, आइए जानते एक विशेष चर्चा में. कल गुजरात सरकार ने एक फैसला सुनाया था. स्कूल अब अभिभावकों से फीस वसूलेगी नहीं. उसके सामने गुजरात की सभी स्कूलों के संचालकों ने कह दिया कि फीस नहीं तो शिक्षा नहीं, और आज से जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी पिछले 2 महीने से उसे बंद कर दिया गया. और उसी के सामने कई शिक्षक ऐसा कह रहे हैं कि ये फैसला सरकार ने जो सुनाया है वो गलत है, क्योंकि स्कूल को फीस नहीं मिलेगी तो हमें सैलरी कहाँ से मिलेगी. कुछ अभिभावक ऐसा कह रहे हैं कि ये फैसला सही है, क्योंकि बच्चा 1 साल नहीं पढ़ेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा. कुछ अभिभावक ऐसा कह रहे हैं कि ये इससे पढ़ाई सफ़र होगी. बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई है. जैसे मैंने कल आपको कहा था कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ जो आप सोच रहे हैं वो लिख कर भेजें, वो मैं बाद में पढ़ के सुनाऊंगी. मगर इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं RC पटेल सर, जो अध्यक्ष है वडोदरा स्कूल संचालन मंडल के. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस चर्चा में. धन्यवाद. सर, ये फैसला जो गुजरात सरकारे जे निर्णय लीधो स्कूल फीस ना वसूले, એ કેટલો સારો છે અને કેટલો ખોટો છે, શું કહેશો તમે? ગુજરાત સરકારે 16 જુલાઈના રોજ આજે સર્ક્યુલર બહાર પાડ્યો કે જ્યાં સુધી વાસ્તવિક સ્વરૂપે શાળાઓ શરૂ ન થાય ત્યાં સુધી ફી વસૂલ કરવી નહીં, લેવી નહીં. બિલકુલ. આ નિર્ણય તદ્દન ગેરવ્યાજબી. આનાથી નુકસાન વિદ્યાર્થીઓને પણ થવાનું છે, વાલીઓને પણ થવાનું છે, શિક્ષકોને પણ થવાનું છે, અન્ય કર્મચારીઓને પણ થવાનું છે. બધાને જ આ નુકસાન થવાનું છે. જી સર. કારણ સ્વનિર્ભર શાળાઓ છે એને સરકાર કોઈ ગ્રાન્ટ આપતી નથી. આવી શાળાઓનો જે વહીવટ છે એ શાળામાં આવતી ફી ના ભંડોળમાંથી વહીવટ થાય છે. શાળામાં કામ કરતા કર્મચારીઓનો જે પગાર છે, પટ્ટાવાળાથી માંડી પ્રિન્સિપાલ સુધીનો પગાર એમાંથી ખર્ચ કરવામાં આવે છે. કોર્પોરેશનના વેરા છે, લાઇટ બિલ છે, ટેલિફોન બિલ છે, મેન્ટેનન્સના ખર્ચા છે. તેમજ હાલમાં જે વધારાનો ખર્ચ અમારી પર આવીને પડ્યો છે, આ હાર્ડવેર છે, સોફ્ટવેર છે, લેપટોપ છે, કેમેરા છે, આ બધું વસાવવાનો ખર્ચ પણ અમારે એમાંથી જ કરવાનો હોય છે. સરકારે, કેન્દ્ર સરકાર હોય કે ગુજરાત સરકાર હોય, એને તમામ ક્ષેત્રો માટે જુદા જુદા પેકેજો બહાર પાડ્યા છે. માત્ર શિક્ષણ એક એવું બાકી રહી ગયું છે કે એને માટે કોઈ રાહત પેકેજ નથી. અમારે તો એ જ આવક છે અને એ જ આવકમાંથી આ બધા ખર્ચા ચૂકવવાના છે.
હવે જો ફી ન આવે તો આ ખર્ચા કરવા ચૂકવવા કેવી રીતે? જી જી મેઇન પ્રશ્ન એટલીસ્ટ પગાર જેટલી ફી તો અમને મળવી જોઈએ, તો જ અમે અમારા કર્મચારીને શિક્ષકોને પગાર ચૂકવી શકીએ. જો શિક્ષકોને પગાર ન ચૂકવીએ તો શિક્ષકો આંદોલનના માર્ગે જાય, જો વિદ્યાર્થી ફી વસૂલ કરીએ તો વાલીઓ વિરોધ કરે. એટલે અમારી પરિસ્થિતિ સુડી વચ્ચે સોપારી જેવી છે. એટલે આ પરિપત્ર બહાર પાડવાની જરૂર જ નહોતી. પરિપત્ર જ્યાં સુધી નહોતો બહાર પડ્યો ત્યાં સુધી બધી જ શાળાઓ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આપી રહી હતી અને વાલીઓ આર્થિક રીતે ફી પણ ભરી રહ્યા હતા. જે વાલીઓની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી છે, જે ભરી શકે સ્થિતિમાં નથી, એના ઉપર અમે કોઈ દબાણ કરતા નથી. પણ જે વાલીઓ કે જેના વાલીઓ સરકારમાં નોકરી કરે છે, કોઈ બેંકમાં નોકરી કરે છે, મોટી મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓમાં નોકરી કરે છે, અથવા જે વેપારી વર્ગ છે કે જેને કોઈ આવકમાં ઘટ નથી પડી, એવા લોકો તો ફી ભરે છે. આજની તારીખે પણ ફી ભરવા આવે છે. ભલે ને મેં આજે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન બંધ કર્યું, પણ આજે પણ શાળાઓમાં 10% વાલીઓ તો ફી ભરવા આવે છે. સર એક વાત એક મુદ્દો એ છે કે એક જણે લખીને પણ મને મોકલ્યું છે કે ઘણી સ્કૂલોએ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પણ આપ્યા હતા કે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં તમે ફીસ ભરી શકો છો. એ મુદ્દા પર શું કહેશો? ગાયત્રીબેન, સરકારની અમે 3 બાબતો સ્વીકારી. જી, સરકારે અમને કહ્યું કે 19-20 ની જે એટલે માર્ચ સુધીની જે ફી બાકી છે, એ ફી બાકી માટે તમારે વાલીઓ ઉપર દબાણ કરવું નહીં, સ્વૈચ્છિક રીતે ભરે તો ભરાવો, અને તે સપ્ટેમ્બર માસ સુધી ભરવાની હતી. એ અમે સ્વીકારી લીધું. ત્યારબાદ સરકારે એવું કહ્યું કે નવા શૈક્ષણિક વર્ષમાં એટલે 20-21માં તમારે કોઈ ફી વધારવાની નહીં. અમે સ્વીકારી લીધું, અમે ફી વધારી પણ નહીં. અને સરકારે ત્રીજું એવું કહ્યું કે જે ક્વાર્ટરલી અથવા 6 મહિનાની ફી જે લેતા હતા એને બદલે તમે મંથલી લો. એ પણ અમે સ્વીકારી લીધું. સરકારની 3 બાબતો સ્વીકારી હોવા છતાં જો સરકાર આવો પરિપત્ર કરે તો એ પરિપત્રનો અમારો વિરોધ. એક ઓર મુદ્દો પણ મને લખીને કોઈએ મોકલ્યો છે કે એવું કહ્યું છે કે ટ્યુશન સ્કૂલની ફીસ તો બધાએ ભરી જ છે, જેટલી ભરી શકાતી હતી. ઘણા લોકોએ પેલું આંદોલન ચાલ્યું હતું કે ફીસ નહીં ભરીએ, એમાં જોડાયા. પણ સ્કૂલમાં આવી રીતનું માંગ કરી કે ફીસ તમે ના લો યા પછી ઓછી કરી દો. એની સાથે સાથે ઘણા પેરેન્ટ્સે ટ્યુશન ચાલુ રાખ્યું છે, ટ્યુશન ફી ભરી છે. એ મુદ્દા પર કશું કહેશો? પ્રાઇવેટ ટ્યુશનમાં એમને ફી ભરી છે. સરકારે અમને માત્ર ટ્યુશન ફી લેવાની વાત કરી, બાકીની બધી ફીઓ અમે લેવા નહીં. હું એની વાત નથી કરતી સર, પ્રાઇવેટ ટ્યુશનની વાત કરું છું. ઘણા વાલીઓએ પ્રાઇવેટ કોચિંગ ક્લાસમાં ફી ભરી. જી અમારે ત્યાં નથી ફી ભરવી. પ્રાઇવેટ કોચિંગ ક્લાસમાં ફી ભરી છે, ત્યાં ઓનલાઈન ભણે છે, ત્યાં કોઈ વિરોધ નથી. આ વિરોધ છે માત્ર સ્કૂલનો. સરકારે અમને કહ્યું કે માત્ર ટ્યુશન ફી લેજો. અમે ટ્યુશન ફી લેવા માટે સંમત થયા છે અને લઈએ છે. બાકીની બધી ઇતર ફી છે, એક્ટિવિટી ફી છે, કેન્ટીન છે, ટ્રાન્સપોર્ટ છે, બધી ફી ક્યાં લઈએ છે? નથી લેતા. માત્ર શિક્ષણ ફી લઈએ છે. ફી એટલા માટે લેવી પડે છે, છૂટકા ન છૂટકે લેવી પડે છે. કારણ કે અમારે પગારો ચૂકવવાના છે, કોર્પોરેશનના વેરા ભરવાના છે, કોઈ લોન લીધી હોય તેના હપ્તા ભરવાના છે, લાઇટના બિલ ચૂકવવાના છે, ટેલિફોનના બિલ, આ બધા ખર્ચા ચૂકવવા, મેન્ટેનન્સના ખર્ચા ચૂકવવાના છે. અને આ કોરોનામાં તો ડીશ સેનિટાઇઝરના ખર્ચા પણ અમારે કરવા પડે છે. આ બધા લાવવા ક્યાંથી? અને પણ જે અમારી પાસે જે અમારા જી બોલો જે બધી શાળાઓ જોડાયેલી છે એ મોટા ભાગના મધ્યમ વર્ગ અને લોઅર ક્લાસના પીપલ જે છે એના બાળકોને ભણાવતી શાળાઓ છે. એની પાસે એવા કોઈ લાખો કરોડો રૂપિયાના ભંડોળ નથી. અને અમારી પાસે ભંડોળ હોય તો સરકાર તપાસી શકે છે. દર વર્ષે અમારા ટ્રસ્ટના બેલેન્સ શીટ અમે ચેરિટી કમિશનરમાં આપીએ જ છે. ચેરિટી કમિશનરમાં જોઈ લે કે આ ટ્રસ્ટો પાસે કેટલું ભંડોળ છે. ભંડોળ હોય તો અમે ના આપો, અમને વાંધો નથી. પણ આ બાળકો અમારા આવા ફતવાને કારણે બાળકોનું ઓનલાઈન શિક્ષણ અમારે મજબૂરીથી ન છૂટકે, ઈચ્છા ન હોય છતાં બંધ કરવું પડે, એનું મોટું દુઃખ અમને છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. એક ઓર મુદ્દો છે સર કે ઘણી બધી સ્કૂલમાંથી જ એમને પુસ્તકો આપે છે અને એ પુસ્તકોના ડબલ પૈસા વસૂલે છે.
એ મુદ્દો પણ બહુ જ ગરમાયો હતો એ વખતે, અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે પુસ્તકો સ્કૂલમાંથી આપવાનું બંધ કરી દેવામાં આવે અને બહારથી અગર અભિભાવક પેરેન્ટ્સ વિચારે છે તો એ બહારથી ખરીદી શકે. એના ઉપર પણ ઘણો વિવાદ થયો તો એ શું કે એના માટે શું કહેશો તમે? ગાયત્રીબેન, આવી સ્કૂલો કેટલી? અચ્છા, આવી સ્કૂલો કેટલી બરોડામાં? બિલકુલ, બરોડામાં 5-10 સ્કૂલની આવી ફરિયાદ હશે, પણ પાડાના વાંકે ખાલીને દામ ન અપાય. જી, આવી 8-10 સમગ્ર વડોદરા શહેરની સ્કૂલોનો આ દંડ ન કરાય. જી, અને એક્શન લઈને અમે ક્યાં એને બચાવવા આવવાના છે? જે સ્કૂલો નિયમની વિરુદ્ધ પુસ્તકો વેચતી હોય તો એની વિરુદ્ધ સરકાર એક્શન લે, અમે ક્યાં એનો વિરોધ કરીએ છીએ? બિલકુલ. પણ જે લોઅર ક્લાસની સ્કૂલો છે એને તો મોટી મુશ્કેલી છે. પણ જે બહુ જ મોટી મોટી સ્કૂલ છે, જે લોકો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નામ પર બહુ જ મોટી મોટી ફીઝ વસૂલે છે, એના માટે શું કહેશો તમે? એના માટે સરકારે એફઆરસી બનાવી છે. એફઆરસીના નિયમનો એફઆરસી બનાવી છે, એફઆરસીના નિયમનું પાલન નથી કરતી સ્કૂલ, એવું પણ વચ્ચે આવી હતી શિકાયત. એના વિશે શું કહેશો? એફઆરસી નો કાયદો સરકારે બનાવ્યો. જી, એફઆરસી સરકારની છે અને એફઆરસી ના નિર્ણયનું કોઈ સંચાલક મંડળ અમલ ન કરે તો કાયદાનું પાલન કરાવવાની જવાબદારી સંચાલક મંડળની છે કે સરકારની છે? સરકારની છે. તો પછી સરકાર એક્શન લે ને, અમે ક્યાં વચ્ચે આડા આવીએ? એટલે સરકારે આ એક્શન લીધી છે એવી એક્શન લેવી જોઈએ ને, જે નથી લેતી સરકાર. એ કઈ એક્શન લે, પણ જે એફઆરસી એ ફી નક્કી કરી છે એના કરતા વધારે ફી લેતી હોય એની પર સરકાર શિક્ષા કરે ને, એમને ક્યાં વાંધો છે? પણ એફઆરસી માં શાળાઓને અન્યાય થયો છે. ઘણી શાળાઓની બહુ સાચી અને વ્યાજબી રજૂઆતો હોવા છતાં એફઆરસી આંખ આડા કાન કરે છે. એ પણ એક હકીકત છે. એફઆરસી 100% તટસ્થ છે, ન્યાયી છે એવું પણ નથી. પણ આ તો કેવું છે કે ઘણા બધા વાલીઓને 5 સ્ટાર હોટલમાં જમવું છે અને ધાબાનું બિલ ચૂકવવું છે. આ એક વાત એવી છે કે 5 સ્ટાર હોટલમાં જમવાનું, ધાબાનું બિલ ચૂકવવું. અરે ભાઈ, સરકારી સ્કૂલો છે, ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલો છે, ઓછી ફી ભરાવતી સ્કૂલો છે, જેને ન પોસાતું હોય ત્યાં જાય, ત્યાં વાંધો છે. પણ મારે હાઈફાઈ સ્કૂલમાં જ ભણાવવું છે, મારે મારું સ્ટેટસ બતાવવું છે અને ફી નથી ચૂકવવી, એ વાત ખોટી. જી, છેલ્લે એક વાત ખાસ પૂછીશ સર કે આ બધી જ પળોજણમાં આખરે તો પરેશાની બાળકોની ઊભી થઈ છે કે બાળકોના ભણતરનું શું, તો એના માટે શું કરી શકાય? એ બાળકોનું ભણતર બગડે છે એનું જ અમને દુઃખ છે. જો સરકારે આ પરિપત્ર નતો બહાર પાડ્યો ત્યાં સુધી ઓનલાઈન એજ્યુકેશન અમે ચાલુ જ રાખ્યું છે. ફી આવતી હતી નથી આવતી એ પ્રશ્નમાં અમે પડ્યા જ નતા. ઘણા બધા લોકોની ફી નથી આવી. ઘણી બધી સ્કૂલો એવી છે કે જેની 19-20 માર્ચ સુધીની ફીઓ બાકી છે. એ ફીઓ નથી આવી, પણ અમે માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન સુધીના પગારો કર્યા છે અને એ પગારો હજુ આગળ પણ અમારે કરવા છે. પણ હવે અમારી પાસે જે ભંડોળ હતું ખલાસ થઈ ગયું છે. એ ભંડોળ આવશે તો અમે પગાર ચૂકવી શકીશું. ભંડોળ નહીં આવે તો પગાર કેવી રીતે ચૂકવી શકીશું? હવે જો પગાર નહીં ચૂકવીએ તો શિક્ષકોને છૂટા કરવાનો વારો આવશે. છૂટા કરીશું તો બેરોજગારીનો પ્રશ્ન આવશે, એટલે શિક્ષકો આંદોલનના માર્ગે જશે. એટલે આ પ્રશ્નનો અંત જ લાવવો હોય તો જે વાલીઓ સ્વૈચ્છિક રીતે ફી ભરવા માંગતા હોય એને ભરવા દેવા જોઈએ. હા, જેની પરિસ્થિતિ નથી એને માટે અમે પણ સમજવા તૈયાર છીએ કે ચાલો ભાઈ આ વાલીની પરિસ્થિતિ છે, એની નોકરી ગઈ છે, એને પગાર નથી મળ્યો, તો અમે રાહત આપીએ છીએ. દર વર્ષે રાહત આપીએ છીએ. આવી તો પ્રાઇવેટ સ્કૂલ જે છે એ પ્રાઇવેટ સ્કૂલના છાત્રોને, પ્રાઇવેટ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને સરકાર શિક્ષા આપશે હવે જ્યારે તમે બંધ કરી દીધું છે, બધી સ્કૂલો બંધ કરી દીધું છે, ટેલિવિઝનના માધ્યમથી સરકાર એમને ભણાવવાની છે? સરકાર તો ડીડી ગિરનાર પર ભણાવે જ છે ને. ડીડી ગિરનાર પર સરકાર ભણાવે જ છે. પણ એમાં જે અત્યારે ભણતા હતા બાળકો, ઓનલાઈન ભણતા હતા, એવી રીતનું જ ત્યાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવામાં આવશે કે ડીડી ગિરનાર પર જે ક્લાસીસ ચાલતા હતા એવી જ રીતે? ડીડી ગિરનાર પર જે ચાલે છે એવું ચાલશે. પણ આ અત્યારે અમે જે ઓનલાઈન શિક્ષણ આપતા હતા એમાં સ્કૂલ અને
સ્ટુડન્ટ વચ્ચેનું જે એટેચમેન્ટ હતું ને જી એ એટેચમેન્ટ થઈ શકે. અમારા ટીચર જે ભણાવતા હતા એ પર્સનલી દરેક સ્ટુડન્ટને નામથી ઓળખે છે, એની સાથે એટેચમેન્ટ છે અને એની રીતે બાળકને પણ થોડુંક એવું લાગે કે અમારા ટીચર સાંભળે છે, મને પ્રશ્ન પૂછે છે, જવાબ આપે. ગિરનાર પર તો કોઈ પ્રશ્ન પૂછવાનો નથી, કોઈ જવાબ આપવાનો નથી. એડી ગિરનાર એને ઘેર ચલાવ્યું કે ન ચલાવ્યું, જુએ છે કે નથી જોયું, એ કોણ જોશે? એટલે સારી જો આ પરિસ્થિતિમાં શાળાઓને ચાલુ રાખવી હોય તો ઓનલાઈન એજ્યુકેશન કરવું જ પડે, છૂટકો જ નથી. હા, સરકારે ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની છૂટ આપવી જ જોઈએ, સરકારે આપેલી છે, પણ આવા ફતવા કાઢે છે એટલે અમારે બંધ કરવું પડ્યું. અને સરકારે આવો કોઈ નિર્ણય લેતા પહેલા અમારા રાજ્ય કક્ષાના જે મહામંડળો છે એ મહામંડળના પદાધિકારીઓ સાથે બેસી સંવાદ કરવો જોઈએ, એમને વિશ્વાસમાં લેવા જોઈએ, સંમત કરવા જોઈએ અને વાલીઓને પણ નુકસાન ના થાય, સંચાલકોને પણ નુકસાન ના થાય, કર્મચારીઓને પણ નુકસાન થાય એવો વચગાળાનો કોઈ નિર્ણય લેવો જોઈએ. આવો એકદમ નિર્ણય જેને નિર્ણયની અસર થવાની છે એને તો કઈ પૂછવામાં આવતું જ નથી. આ નિર્ણય અસર થવાની છે એટલે એમને કોન્ફિડન્સ, શાળા સંચાલકોને કોન્ફિડન્સમાં લીધા વગર સીધો નિર્ણય જ આપી દીધો સરકારે. અમને વિશ્વાસમાં લેવા જોઈએ. જી જી, સરકારની અમે અગાઉની 3 બાબતો સ્વીકારી. જી, 19-20 ની ફી બાકી હશે તો સપ્ટેમ્બર સુધી નહીં વસૂલ કરીએ. જી જી, મંથલી ફી લઈશું. સરકારની અગાઉની જો 3 બાબતો સ્વીકારતા હોય તો આ વખતે અમને કેમ ન પૂછવામાં આવ્યું, એનો અમને રોષ છે. બાકી આ નિર્ણય અમે રાજી ખુશીથી નથી લીધો. જી જી, એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે સર કે દિલ્હી સરકારે જે સરકારી સ્કૂલોને ખૂબ સરસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ખૂબ એજ્યુકેટેડ શિક્ષકો પ્રોવાઈડ કર્યા, મને એવું લાગે છે કે ધીરે ધીરે ગુજરાત સરકાર એ મોડલ પર જઈ રહી છે અને નિજી શાળાઓને આવી રીતે જે રીતે નિયમ લાગુ કરી અને નિજી શાળાઓને ધીરે ધીરે બંધ કરશે અને સરકારી શાળાઓને વધારે સારી કરી અને બધાને ત્યાં ડાયવર્ટ કરશે. કારણ વડોદરામાં આ વર્ષે જે એક રિપોર્ટ આવ્યો છે એમાં એવું છે કે ગયા વર્ષ કરતાં આ વર્ષે સૌથી વધારે સરકારી સ્કૂલોમાં એડમિશન લેવા લાગ્યા છે બાળકોના અભિભાવકો. મારી વાત સાંભળો. જી, સરકારની સ્કૂલ તો વડોદરામાં એક જ છે. જી, બનાવશે સર, બનાવી રહી છે ને સ્માર્ટ ક્લાસ સાથે. એક જ શાળા અત્યારે છે, ગ્રાન્ટેડ શાળાઓ છે, એ સરકારના અનુદાનથી ગ્રાન્ટથી ચાલે છે. અને હું ઈચ્છું છું કે ગ્રાન્ટેડ શાળાના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારા બને, સારું ક્વોલિટી એજ્યુકેશન આપે. ખરેખર તો સરકારે પોતે જે ગ્રાન્ટથી સ્કૂલો ચલાવે છે એને વધારે સમૃદ્ધ કરવી જોઈએ અને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોમ્પિટિશનમાં મૂકવી જોઈએ. આ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલો અસ્તિત્વમાં ક્યારે આવી? 94માં. જી સર, 94 પહેલા તો આ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલો હતી જ નહીં. ખરેખર તો આ વિષય કોનો છે? રાજ્ય સરકારનો છે. જી, રાજ્ય સરકારે આ શિક્ષણ મફત આપવું જોઈએ પણ સરકાર નથી પહોંચી વળતી, માટે સરકારે 94 સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલોનું અસ્તિત્વ આવ્યું. હવે જો સેલ્ફ ફાઇનાન્સ એમાં 98માં જે પરિપત્ર થયો છે એ પરિપત્રમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળાઓ પોતાની રીતે ફી લઈ શકશે, પોતાની રીતે પગાર ચૂકવી શકશે અને પોતાની ફીમાંથી એને વહીવટ કરવાનો રહેશે. જી બિલકુલ. સરકાર ગ્રાન્ટેડ શાળાઓને સમૃદ્ધ બનાવે, વધારે ગુણવત્તા બનાવે, વધારે સારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવે. અત્યારે સરકારી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓની દશા શું છે બેન ખબર છે તમને? કોઈ સ્કૂલમાં 100% સ્ટાફ નથી. ગણિત જેવા, વિજ્ઞાન જેવા, અંગ્રેજી જેવા મુખ્ય વિષયના શિક્ષકો નથી. ઘણી બધી શાળાઓમાં આજે આચાર્યો, પ્રિન્સિપાલો નથી. ઘણી શાળાઓનો તો એવો પણ રિપોર્ટ છે કે એ સ્કૂલમાં જે શિક્ષકો છે એ શિક્ષકો જે ભણાવી રહ્યા છે એ ભણેલા નથી, ઓછું ભણેલા છે, બહુ ઓછું ભણેલા છે, ભણેલા નથી, બહુ ઓછું ભણેલા છે. જે વિષય એ ભણાવે છે એમાં એમની કોઈ એવી માસ્ટરી નથી અને ઓછું ભણેલા છે. ઓછું ભણેલા જેવું ન કહી શકાય કે સરકારે નોર્મ્સ નક્કી કરેલા છે. જી, માધ્યમિકમાં
ગ્રેજ્યુએટ અને બીએડ ગ્રેજ્યુએટ જોઈએ, હાયર સેકન્ડરીમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ બીએડ જોઈએ, એ તો કમ્પલસરી છે, લેવા જ પડે, એમાં છૂટકો નથી. પણ મારો સવાલ એ છે કે સરકારના કેટલા અધિકારીઓના બાળકો ગ્રાન્ટેડ શાળામાં ભણે છે? એ તો મેં આપણા બાળકો ગ્રાન્ટેડ શાળામાં ભણે, સરકારી શાળામાં ભણે, મને રેકોર્ડ આપો. જી નથી બનતા. એની વાત જવા દો. ગ્રાન્ટેડ શાળામાં કામ કરતા જે શિક્ષકો છે, કર્મચારીઓ છે, એના બાળકો પણ પોતાની સ્કૂલમાં ભણાવવાને બદલે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલમાં મૂકે છે. કેમ મૂકે છે? કેમ મૂકે છે? કે કંઈક સારું છે એ બાજુ. અને કેમ સારું છે? કારણ કે એમની પાસે સ્વાયત્તતા છે, નિર્ણય લેવાની સ્વાયત્તતા છે, અને એને લીધે એજ્યુકેશન થાય. આ બધા પ્રશ્નો ગંભીર છે. સર હું તો જી હા બોલો. હું ઈચ્છું છું કે આ પરિપત્ર ઉપર સરકારે 100% ફેર વિચારણા કરવી જોઈએ અને શિક્ષણને થોડુંક મુક્ત કરવું જોઈએ. પણ સર એવું શિક્ષા મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ જે એલાન કર્યું હમણાં જ, એને જોઈને તો બિલકુલ લાગતું નથી કે સરકાર આના ઉપર ફેર વિચારણા કરશે, કારણ કે શિક્ષા મંત્રીએ નક્કી કરી દીધું છે, એને ડિક્લેર કરી દીધું છે કે હવે સરકાર સોશિયલ મીડિયા અને ટીવી માધ્યમથી બાળકોને ભણાવશે. છેલ્લો સવાલ શું કહેશો એના ઉપર? વેલકમ, અમે વેલકમ કરીશું. અમારી જવાબદારી એ લેતી હોય સરકાર તો અમને કોઈ વાંધો નથી. જી, અમારી જવાબદારી ગવર્મેન્ટ લેતી હોય તો અમને વાંધો જ શું, અને સરકારને અધિકાર છે. જી, થેન્ક યુ સર અમારી સાથે જોડાવા માટે, અને ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો જે તમે ઇન્ફોર્મેશન આપી છે. અને છેલ્લે તો એક જ વાત આવે છે કે આમાં બાળકોનું ભણતર ક્યાંક ને ક્યાંક સફર થવાનું છે. એવું ઈચ્છું છું કે ન બગડે. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ વાત કરવા માટે. नमस्कार. वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी अभी तक की खबरें. पल पल की जानकारी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या खबरें रही तो सब्सक्राइब करें वीएनएम टीवी के यूट्यूब चैनल को. हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.